वर्ष 2020 थिला मानव जाति पई एक अभावनीय वर्ष। केवल भारत कहीं विश्वर अनेक राष्ट्र एभली एक महामारीर शिकार हेले जहा पई चारिआडे त्राही त्राहीर डाक शुभिला। सबुआडे लॉकडाउन, रास्ताघाट सुनसान, गमनागमन बंद। सबुआडे केवल देखा जाउथिला एक विषन्न पृथ्वीर मुह एवं खाँ खाँ परिवेश। घरू बाहर को पाद काढ़िबा लगी मनीष भितरे थिला एक भय। एही भय आनी देइथिला एक निष्क्रिय भूताणु कोविड-19 जहा सारा मानव जगत को हंतसंत करी रखिथिला। एबे एहार टीका प्रस्तुति लगी गवेषणा एवं प्रस्तुति अंतिम पर्याୟରେ। एही भरोसा देइछंती आम स्वास्थ्य विज्ञानी माने। आगामी 2021 एही महामारी रु निस्तार मिलिबा नै सारा जगत रखिछि आशा और विश्वास। एही आशा और विश्वास को नहीं आमे आरंभ करिबा 2020 बीती जाइथिबा वर्षर किछि स्मृति और अनुभूति अस्तराग। जानुआरी पहिलारे प्रतिरक्षा क्षेत्र में एक नुआ संस्कार देखा मिलिथिला। स्वाधीनोत्तर भारतर प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भावे जेनेराल बिपिन रावत दायित्व ग्रहण करथिले। ता सहित से प्रतिरक्षा मंत्रींकर प्रधान सामरिक परामर्शदाता रूपे मध्य नियुक्ति पाइथिले। जानुआरी 6 तारिख रे सुनिबाकु मिलिथिला एक दुखद खबर। विशिष्ट ओडिसी नृत्यशिल्पी तथा पद्मश्री सम्मान विजयिनी मिनती मिश्रंकर होइथिला परलोक। 13 जानुआरी रे विशिष्ट चलचित्र निर्माता और निर्देशक पद्मश्री मनमोहन महापात्रंकर परलोक ओडिया चलचित्र जगत पई आनी देइथिला एक दुखद खबर। से 8टी जातीय पुरस्कार लाभ करथिले। तांको वियोगरे सिने जगत रे सृष्टि हेइथिला एक विराट शून्यस्थान। जानुआरी 22 तारिख रे भुवनेश्वर ओडिया पुओ यश मिश्र आनीथिले ओडिशा पई एक गौरव। से हासिल करथिले मर्यादाजनक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। फेब्रुआरी रे नजर को आसीथिला कोविड महामारीर महाशक्ति। चीन रु उद्भव होइथिबा एही महामारी को प्रथमे रहस्य मध्यरे रखा जाइथिला। एहा धीरे धीरे विश्वर विभिन्न अंचल को व्यापीबा परे एहाकू महामारीर रूप देइथिला विश्व स्वास्थ्य संगठन। फेब्रुआरी 12 तारिख रे भूताणुर नामकरण भी हेइथिला कोविड-19। फेब्रुआरी 22 तारिख रे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करथिले देशर प्रथम खेलो इंडिया क्रीड़ा प्रतियोगिता। आ ओडिशा पई एही प्रतियोगिता आनी देइथिला क्रीड़ा क्षेत्र रे एक गौरव। ओडिशा एही क्रीड़ा को सफलतार सह आयोजन करथिला। फेब्रुआरी 24 तारिख रे भारत आसीथिले अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं तांको पत्नी। गुजरातर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम रे नमस्ते ट्रंप रे अमेरिका राष्ट्रपति को दिया जाइथिला विपुल एवं भव्य संबर्धना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निजे स्टेडियम रे उपस्थित रही ट्रंप दंपति को दिया जाइथिबा नागरिक संबर्धनार नेतृत्व नेइथिले। एहा भारत अमेरिका संपर्क को सुदृढ़ करिबारे होइथिला सहायक। कोविड महामारीर पदध्वनि भारत रे मध्य सुना जाइथिला, विशेष भावे मार्च मासरे। मार्च 22 तारिख रे जनता कर्फ्यू जोगु सारा देश सुनसान होई जाइथिला। महामारीर संक्रमणरु रक्षा पाइबा लागि प्रधानमंत्रीଙ୍କ डाकरारे देशवासी नेइथिले संकल्प। मार्च 24 तारिख रे प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधन माध्यम 21 दिनिया लॉकडाउन घोषणा करथिले। एथिजोगु सारा देश 21 दिन धरी लॉकडाउन मध्यरे बांधी होई रहिथिला। परे परे विभिन्न समय रे वृद्धि करा जाइथिला लॉकडाउन अवधि को। मार्च 26 तारिख रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गरीबों पई घोषणा करथिले गरीब कल्याण योजना। महामारी जनित लॉकडाउन ने जीवन और जीविका हराइथिबा गरीबों पई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आनी देइथिला अनेक आश्वस्ति। मार्च 30 तारिख रे 10टी राष्ट्रायत्त बैंकर मिश्रण पई केंद्र सरकार नेइथिले बड़ निष्पत्ति। आर्थिक संस्कार दिगरे एहा थिला एक ऐतिहासिक पदक्षेप। लॉकडाउन मध्यरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासी मनरे आस्था सृष्टि करिबा तथा कोरोना योद्धा मानकु साहस देबा पई दीप जळाइबाकू देइथिले आह्वान। तांकरे आह्वान रे अनुप्राणित होई एप्रिल 5 तारिख राति 9टा बेले 9 मिनिट पई दीप एवं मोहम्बती जाळिथिले समग्र देशर लोके। एहा छड़ा
ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ସାହସ ଓ ବଳ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆହ୍ୱାନ। ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ସ୍କିମ୍। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯୋଜନା। ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଉଦୀୟମାନ ଅଭିନେତା ଇରଫାନ ଖାନଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତା ଋଷି କପୁର। କରୋନାର କରାଳ ଛାୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଡାକରା। ମେ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜ। କୋଭିଡ କାଳରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେ 20 ତାରିଖରେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମେ 21 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏକ ବିପଦ। ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁ ମୁହାଁଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ମେ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସହାୟତା। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମେ 25 ତାରିଖରେ। ମହାନ ଅଲମ୍ପିଆନ ଏବଂ ହକିର ଅନ୍ୟତମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ବଲବୀର ସିଂ ସିନିୟର 96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ଲଦାଖର ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଘଟିଥିଲା ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ସୀମା ଭିତରକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଚୀନ ସେନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କିଛି ସୈନିକ ବରଫଯୁକ୍ତ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖସିପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚୀନର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସୈନିକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଘର ବାହୁଡ଼ା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ରୋଜଗାର ଅଭିଯାନ। 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ। କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା। କଡ଼ା କୋଭିଡ କଟକଣା ହେତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ଗହଣରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଜୁନ 23 ତାରିଖରେ। ଚୀନକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତ। ପ୍ରଥମ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ଜୁନ 29 ତାରିଖରେ ଭାରତ ନେଇଥିଲା କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 59ଟି ଚୀନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ଆଉ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚୀନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଭାରତ। ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଲୱାନ ଘାଟି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ବୀରତା, ସାହସ ଓ ନିର୍ଭୀକତାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି। ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାରତ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଲୱାନ ଘାଟିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅଭିନେତା ଜଗଦୀପଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶୋଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁର୍ମା ଭୋପାଲି ଭୂମିକାରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ସହ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଳାକାର ଭାବେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 20ରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏକ ମହାନ କଳାକାର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ମଞ୍ଚ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ସଂସ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ। ସେହିଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ପରେ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଏଥିସହିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରୂପେ।
ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ସର୍ବାଧୁନିକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 5ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅମ୍ବାଲା ବିମାନ ଘାଟିରେ। ଭାରତ 36ଟି ଲଢୁଆ ରାଫେଲ ବିମାନ ଖର୍ଦି ଲାଗି ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ କରିଛି ଚୁକ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପହଞ୍ଚୁଛି ରାଫେଲ ବିମାନ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ପାଇପାରିବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସୁଖଦ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବାବରି ମସଜିଦ ବିବାଦରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଳାନ୍ୟାସରୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଥିଲେ ଭୂମି ପୂଜନ। କୃଷକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ କୃଷକ ରେଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ପ୍ରଥମ କୃଷକ ରେଳକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 100ତମ କୃଷକ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଭାରତର ନୂତନ CAG ବା ମହାଲେଖାକାର ଓ ହିସାବ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ CAG ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହି ଦ୍ୱୀପ ସମୂହକୁ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲାଗି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର 10ଟି ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ବିଛାଗଲା ସମୁଦ୍ରଗର୍ଭ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର କେବଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିଲା ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ଘୋଷଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହି ଟିକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ଅନେକଙ୍କ ଆଶା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ମହାନ କ୍ରିକେଟ ତାରକା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ସୁରେଶ ରାଇନା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ବିଗତ ବର୍ଷର ମହାନ କ୍ରିକେଟ ଓପନର ଚେତନ ଚୌହାନଙ୍କର କୋଭିଡରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଲାଗି ନେଇଥିଲେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଏକକ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଗଠନ ଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ 19ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନେଇଥିଲେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସୌରବୃକ୍ଷ। ଏହି ସୌରବୃକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସହାୟତା। ସୌରଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର କିଭଳି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ ତାର ଏକ ବଡ଼ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି CSIR ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆସିଥିବା ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଳାକାର ଅଜିତ ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ଏବଂ 18 ତାରିଖ ଭାରତୀୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଥିଲା ବଡ଼ ସଂସ୍କାର।
ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା 3ଟି ଐତିହାସିକ କୃଷି ସଂସ୍କାର ବିଲ୍। ତେବେ ଏହି ଆଇନକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ସଂସ୍କାର ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଅଙ୍ଗାଡ଼ିଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେହିଦିନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜଣେ ମହିଳା ପାଇଲଟ ଶିବାଙ୍ଗୀ ସିଂ ରାଫେଲ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଇତିହାସ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ SP ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିଶେଷରେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶବନ୍ତ ସିଂଙ୍କର 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ମାମଲାର ସମସ୍ତ 32 ଜଣ ଯାକ ଆରୋପୀଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସିବିଆଇ ଜଜ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯାଦବ। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ଘଟଣା ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସିବିଆଇ ଜଜ୍। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଭୂତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରୋହତାଙ୍ଗଠାରେ ପ୍ରାୟ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 9.02 କିଲୋମିଟର। ଏହା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଅଟଳ ଟନେଲ। କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ପଣ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହାତ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ସଂକ୍ରମଣର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହି ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ସମେତ ଦେଶର 8ଟି ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳିଥିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏକାଥରକେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର 8ଟି ବେଳାଭୂମିକୁ ଏଭଳି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଶନ୍ କନେରୀଙ୍କର 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଜେଣ୍ଟ 007 ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ କନେରୀ। 1962ରୁ 1983 ମଧ୍ୟରେ ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ବିଶ୍ୱ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ଅଜସ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ସୁପର ଟ୍ୟୁଜଡେରେ ହୋଇଥିଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରିପବ୍ଲିକାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ସେହିଭଳି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଲାଗି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଲା ହ୍ୟାରିସ୍। ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖଟି ଆଣିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଦିନ କଟକଠାରେ ଥିବା ଆୟକର ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କଟକ ଖଣ୍ଡପୀଠର ଭବନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଦାଦାସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତା ସୌମିତ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା କୋଲକାତାଠାରେ। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଫୁଟବଲର ଅନ୍ୟତମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ଡିଏଗୋ ମାରାଡୋନାଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମାରାଡୋନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ଏହି ମାସର 10 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଧାରଶିଳା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶ ବିଦେଶର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଏହି ସଂସଦ ଭବନ ପ୍ରକଳ୍ପ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ରଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ଉପାସନା ପୀଠ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉଥିବାରୁ
मिलिथिला साधारण मनुष्यर भावावेगकु एक आश्वस्ति। डिसेम्बर 22 रे अमेरिकार मर्यादाजनक सम्मान लेजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिलिथिला भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। भारत अमेरिका संपर्क को नूतन शिखर में पहुंचाइबा क्षेत्र में मोदी अनबद्य अवदान पर राष्ट्रपति ट्रंप प्रदान करथिले एही पुरस्कार। सेही दिन आसोचाम एक समारोह में प्रधानमंत्री विशिष्ट शिल्पोद्योगी रतन टाटा को प्रदान करथिले चलित शताब्दीर श्रेष्ठ उद्योगी पुरस्कार। कोरोना महामारी कबलरू लोकंकु रक्षा करने लगी कोविड टीका प्रस्तुति कार्य चूड़ांत पर्यायर पहुंची सारी। वैज्ञानिक मानक कहवा अनुसार जनवरी मासर जेकोसी समय अग्रणी कोविड योद्धा मानक निमंते आरंभ हेबो टीकादान कार्यक्रम। किंतु ता पूर्वरु शिशु मानकु कोविड जनित सन्निपात बा निमोनियारु बंचाइबा लगी भारत प्रस्तुत करिछि निजस्व निमोनिया टीका। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 28 तारिख में यह टीकार लोकार्पण करथिले। डिसेम्बर 28 तारिख दिन प्रधानमंत्री लोकार्पण करथिले भारतर प्रथम स्वयंक्रिय चालक विहीन रेल। दिल्लीर मैजेंटा लाइन रु गड़ीथला यह अत्याधुनिक आरामदायक रेल। डिसेम्बर 30 तारिख में भारतीय विज्ञान जगत पर मिलिथिला आउ एक सफलता। चक्षु कर्कट रोगर स्वदेशी चिकित्सा लगी भाभा परमाणु गवेषणा केन्द्र विकसित कले रुथोनियामियम 106 बटिका। वर्ष सरिबाकु आसुथिबा बेले पहुंचला आउ एक दुखद खबर। ओडिया चलचित्र जगतर किंबदंती संगीतकार शांतनु महापात्रंकर 84 वर्ष बयस परलोक घटिथिला। जीवनर नाटक शेष करी आरपारी को चली जाइथिबा एही महान संगीतकारंकर अभुला संगीतर मूर्छना ओडिया जनमानस को सबुबेले पई स्पंदित करुथिबो। डिसेम्बर 30 तारिख रे केंद्र कैबिनेट नेइथिला एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। पारादीप बंदरर आधुनिकीकरण पई खर्च हेबो 3000 कोटी टंका। कोविड्र वर्ष 2020 विदाय नहीं चली जाउछि इतिहासर पृष्ठाकू छाड़ी जाउछि अनेक स्मृति। नुआ वर्ष 2021 हेउ आशा प्रत्याशा स्वप्न और संभावनार वर्ष। दूरदर्शन अगणित दर्शकों पई नुआ वर्ष हेउ शुभंकर और मंगलमय। दूरदर्शन समाचार कक्ष तरफरु समस्तଙ୍କୁ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन।